much for joining. I also request our guest, Shri Jagdish Vishwakarma, Honorable Minister of State Cooperation, Micro, Small and Medium Industries, Civil Aviation of Gujarat. Can we have a round of applause and welcome? Thank you so much for joining. Ladies and gentlemen, kindly be seated, get settled down, put your phones on silent mode, please. આપ સર્વનું સ્વાગત છે નરેડકો ગુજરાત કોન્ક્લેવ 2024માં. સ્ટેજ ઉપર આવવા હું સૌપ્રથમ વિનંતી કરીશ ડૉક્ટર નિરંજન હીરાનંદાની સર, વી વેલકમ. જી હરિબાબુ, પ્રેસિડેન્ટ નરેડકો. રાજન બંડેલકર, વાઇસ ચેરમેન નરેડકો. કાઇન્ડલી જોઇન અસ ઓન ધ સ્ટેજ. શ્રી સુરેશ ડી પટેલ, પ્રેસિડેન્ટ નરેડકો ગુજરાત. Shri Yogesh Bhavsar, Vice President, Naredco, Gujarat. Shri Deepak Patel, Secretary, Naredco, Gujarat. Shri Virendra Patel, Vice President, Naredco, Gujarat. Shri Haresh Vasani, Vice President, Naredco, Gujarat. Shri Sanjay Jain, Vice President, Naredco, Gujarat. Shri Robin Goyanka, Treasurer, Naredco, Gujarat. Shri Sunil Patwari, Joint Secretary, Naredco, Gujarat. Shri Ajay Sridhar, Associate Partner. Dr. Ananta Raghuvanshi, Chairman, Naredco, Mahi. Smita Patil, President, Naredco, Mahi. Jai Mozaria, Naredco, Next Gen. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen, and welcome all our guests, all our dignitaries on the dais, please. Thank you so much for joining. As I, your host Archita Acharya, it's an honor for me to welcome you all to Naredco Gujarat Conclave 2024, the biggest festival 2024, the biggest property festival. Ladies and gentlemen, એક વાર જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય અને આપણે સૌ આ મોમેન્ટને વધાવીએ. બિંગ ગુજરાતી, અમદાવાદમાં આપણા ગુજરાતમાં આવો એક ભવ્ય સમારોહ થયો છે, આપણા સૌ માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. We welcome and we are truly grateful to all our national Naredco wings, our team, Mahi Women's Wing, Next Gen Youth Wing, all our associate partners, our gallery partners and sponsors. Thank you so much. Today we are truly honored to have our Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, with us. Thank you so much, sir. And more of that, he is the chief patron of Naredco Gujarat. આનાથી વધુ વિશેષ વાત હોય જ ના શકે. આપણા સૌ માટે એકવાર તાલીઓના ગડગડાટથી એમને વધાવીએ. Before we go ahead, as we know, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखा करते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें उड़ा दे. और આવા જ સપના જોયા હતા જ્યારે નરેડકો ગુજરાતે આ વિઝન સાથે આ સમગ્ર આ ભવ્ય સમારોહનું આયોજન થયું, તો આપણા સૌ માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત છે. આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ આપણા મુખ્ય મહેમાનનું સ્વાગત, ફેલિસિટેશન કરશે. શ્રી સુરેશભાઈ પટેલને વિનંતી કરીએ કે to present the memento to CM sir. Let's join our hands. It is indeed a historical moment for all of us. I would request Shri Yogesh Bhai Bhavsar, Vice President, Naredco, Gujarat, to kindly come forward and felicitate
Thank you. I would request Yogesh Bhai Bhavsar to kindly felicitate Honorable Minister of State Cooperation, Shri Jagdish Vishwakarma, sir. Thank you so much, sir, for joining us. Now, I would request Mr. Deepak Patel and Mr. Robin Goyanka to kindly come forward and present memento to Shri Niranjan Hiranandani, sir. Thank you. Now I would request Mr. Sanjay Jain and Mr. Virendra Patel kindly come forward and present memento to Shri Rajan Bandelkar, sir. Let's join our hands and welcome our guest. Thank you. I would request Mr. Harish Vasani and Mr. Sunil Patwari kindly come forward and present memento to G. Hari Babu. Let's give a round of applause. Thank you so much. હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ પ્રેસિડેન્ટ નારેડકો ગુજરાત સુરેશભાઈ પટેલને કાઇન્ડલી કમ ફોરવર્ડ ફોર યોર વેલકમ એડ્રેસ. હું ઇન્વાઇટ કરીશ સુરેશભાઈ પટેલને કાઇન્ડલી જોઈન અસ કમ ફોરવર્ડ ફોર ધ વેલકમ એડ્રેસ. Can we have a round of applause? Thank you. ગુડ ઇવનિંગ. જે દેશ અત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યો છે અને જેના વડપણ હેઠળ આગામી સમયમાં આ દેશ નવા શિખરો સર કરવાનો છે એવી પવિત્ર ભૂમિ ભારત માતાના જયઘોષ સાથે આપણે આજની આ ઇવેન્ટને શરૂ કરીએ. ભારત માતા કી વંદે. સૌ મહાનુભાવોનું નારેડકો ગુજરાતના પ્લેટફોર્મ પરથી સ્વાગત કરું છું. નેશનલ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલ કે જેની રચના ભારતના કેન્દ્ર સરકારના શહેરી વિકાસ અને આવાસ મંત્રાલયના નેજા હેઠળ પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજીના કાર્યકાળ દરમિયાન થઈ હતી અને આપણી સંસ્થાના પહેલા ચીફ પેટ્રન બન્યા હતા જે તે વખતના હાઉસિંગ મિનિસ્ટર શ્રી રામ જેઠમલાણીજી. અને આજે આપણે ગર્વ સાથે કહી શકીએ છીએ કે નારેડકો નેશનલના ચીફ પેટ્રન શહેરી વિકાસ મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી ખટ્ટર છે. અને તે જ પ્રમાણે દરેક રાજ્યના ચેપ્ટરના શહેરી વિકાસ મંત્રી અને માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી દરેક રાજ્યના ચીફ પેટ્રન હોય છે. એમ મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે આની પહેલાના નારેડકો કોન્ક્લેવમાં ગુજરાત રાજ્યના આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ આપણા ગુજરાત રાજ્યના નારેડકોના ચીફ પેટ્રન બન્યા છે. એટલે આજે આપણે એમના નેજા હેઠળ પ્રજાને એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ આપવાની કામગીરી કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતના સંનિષ્ઠ, સરહૃદયી, સાહસિક અને સાહજિક એવા મુખ્યમંત્રી શ્રી આપણને મળ્યા છે. અને સાચા અર્થમાં કહીએ તો જ્યારે ગુજરાત દેશના નકશા ઉપર સાચા અર્થમાં ગ્રોથ એન્જિન બની રહ્યું છે ત્યારે આપણને પોતાને ગર્વ થાય એવા મુખ્યમંત્રી આપણી વચ્ચે છે. એમનું નારેડકો ગુજરાતના પ્લેટફોર્મ પરથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત રાજ્ય નહીં, જે રીતે અત્યારે હાલ શ્રેષ્ઠતમ વિકાસ અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં થઈ રહ્યો છે ત્યારે તેને સાચા અર્થમાં લોકો સુધી પહોંચાડવાનું જેમણે ઉત્તમ કામ કર્યું છે અને સંગઠનમાં પણ જેમણે
અદ્ભુત શક્તિથી કામ કર્યું અને આપણા અમદાવાદના જેઓ ધારાસભ્ય હતા અને અત્યારે ગુજરાતનું સુકાન જે સાચા અર્થમાં સહકાર મંત્રી તરીકે નિભાવી રહ્યા છે તેવા શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા આજે આપણા ડાયસ પર મહેમાન બન્યા છે. એમને પણ નારેડકો ગુજરાતના પ્લેટફોર્મ પરથી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નારેડકો નેશનલના ચેરમેન અને આપણા સૌના લોકલાડીલા ડેવલપર્સ અને જેમણે રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ તરીકે દેશને એક નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચાડ્યો છે એવા ડોક્ટર નિરંજન હીરાનંદાનીનું આ પ્લેટફોર્મ પરથી સ્વાગત છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાં કામ કરતા અને મહારાષ્ટ્રમાં એમણે એક ઊંચું અને આગવું નામ કર્યું છે એવા આપણા નારેડકો નેશનલના વાઇસ ચેરમેન રાજન બેન્ડેલકરજીનું આ પ્રસંગે નારેડકો ગુજરાતના પ્લેટફોર્મ પરથી સ્વાગત કરું છું. તે જ રીતે અત્યારે હાલ નારેડકોનો જે રીતે વિકાસ થઈ રહ્યો છે અને નારેડકોને દેશમાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં નવી દિશા આપવાનું કામ કર્યું છે અને દક્ષિણ ગુજરાતનું દક્ષિણ ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે એવા આપણા સૌના પ્રેસિડેન્ટ એવા શ્રી જી હરિબાબુનું પણ નારેડકો ગુજરાતના પ્લેટફોર્મ પરથી સ્વાગત કરું છું. આપણા આ ડાયસ પર નારેડકો માહીના પ્રેસિડેન્ટ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે નેશનલ નારેડકોની જે વુમન એન્ટરપ્રેન્યોરની વિંગ છે એનું નામ ગુજરાતની નદી માહી નદી ઉપરથી દેશના નારેડકો વુમન વિંગનું નામ નારેડકો માહી રાખવામાં આવ્યું છે અને એના તત્કાલીન પ્રેસિડેન્ટ શ્રીમતી સ્મિતા પાટીલજી જેઓ પૂનાથી આપણી વચ્ચે છે તેઓ નારેડકો માહીને લીડ કરી રહ્યા છે. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં પણ મહિલાઓનું પ્રતિનિધિત્વ અદ્ભુત રીતે અહીંયા થઈ રહ્યું છે. તે જ રીતે નારેડકો નેશનલના નેક્સ્ટ જનરેશન યુવાઓની ટીમના પ્રમુખ તરીકે આપણી વચ્ચે રવિ રેડ્ડીજી અને ચેરમેન તરીકે જય મોજરાણાજી ઉપસ્થિત છે. તેઓનું પણ આ પ્રસંગે હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના આ પ્રસંગે આપણને જેમણે અદ્ભુત ટેકો આપ્યો છે અને નારેડકો ગુજરાતના બોર્ડમાં છે એવા શ્રી અજય શ્રીધરજી અને બાકીના બધા જ મિત્રોનું ખૂબ અહીંયા હાર્દિક સ્વાગત છે. અમારા ટીમ મેમ્બરો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ એવા શ્રી યોગેશભાઈ, શ્રી ચેરમેન એન કે પટેલ જેઓ સંજોગવશાત વિદેશ હોવાથી નથી ઉપસ્થિત રહી શક્યા અને અમારા તમામ ટીમ મેમ્બરો વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ હરીશભાઈ વસાણી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વિરેન્દ્રભાઈ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સંજયભાઈ જૈન અને ટ્રેઝરર અને જેમણે આ વખતના પ્રોગ્રામને ખૂબ જ ટેકો આપ્યો છે એવા પ્રેઝન્ટિંગ સ્પોન્સર સંકલ્પ ગ્રુપમાંથી રોબિનભાઈ ગોઈંકા અને શ્રી સુનિલભાઈ પટવારી, આપ સૌનો આ પ્રસંગે ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આ જે અમને ફીડબેક આપી રહ્યા છે એવા સંસ્થાના માનદ મંત્રી અને ઓનરરી સેક્રેટરી એવા દીપકભાઈ પટેલ દીપ ગ્રુપ્સનું પણ આ પ્રસંગે હાર્દિક સ્વાગત છે. પ્રોપર્ટી ફેસ્ટિવલમાં 400 કરતાં વધારે પ્રોપર્ટીઓ અહીંયા મૂકવામાં આવી છે. અંદાજિત 27,000 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ પ્રોજેક્ટો અહીંયા લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે અને રેરા આવ્યા પછી રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપરો જે ઉન્નત મસ્તકથી પારદર્શક કામ કરી શકે છે એ માટે આપણે સૌ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને અને આપણા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર વતી તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ કે રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપરને સાચા અર્થમાં ઉન્નત મસ્તક સાથે ધંધો કરવા માટેનું જે પ્લેટફોર્મ ખાસા વિશેષ ગુજરાતને પૂરું પાડ્યું છે એ માટે આપનો આભાર. અને રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં અત્યારે ખાસ કરીને જે તમામ ડેવલપરોએ સૌથી મોટી જાહેરાત કરી છે કે જે કોઈ વિઝિટર્સ આવશે એમને યુનિક આઈડી સાથે નંબર આપવામાં આવશે અને એ વિઝિટર 31મી ડિસેમ્બર સુધી કોઈ પણ પ્રકારના રેસિડેન્શિયલ, કમર્શિયલ, પ્લોટિંગ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં બુકિંગ કરાવે તો એને 0% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી એટલે 4.90% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે એ મેમ્બરે કોઈ પણ દ્વિધા વગર બુકિંગ કરાયા પછી તાત્કાલિક દસ્તાવેજ કરે કે 2 વર્ષે કે 3 વર્ષે કરે એને સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાની નથી થતી. એ માટે તમામ ડેવલપરોએ જે સહકાર આપ્યો એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અમદાવાદ શહેર હવે વિશ્વના નકશામાં નવી દિશા લઈ રહ્યું છે. ગ્રેટર અમદાવાદ થઈ રહ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, અમદાવાદ અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી અને ગાંધીનગર અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી ચારે મળી અને ગ્રેટર અમદાવાદ અહીંયા બનવા જઈ રહ્યું છે અને વિશ્વના નકશામાં ये श्रेष्ठतम जगह પોતાનું નામ રહેશે. हमारे साथ जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं डेवलपर, नेशनल लेवल से आए हुए 50 से अधिक डेवलपर का मैं इस फोरम में नारेडको गुजरात के प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करता हूँ. और आप सब आए हैं तो गुजरात देश में एक नई दिशा दे रहा है
हम फार्मास्यूटिकल हब थे, हम मेडिकल टूरिज्म का हब थे, आज भी हैं। और मेडिकल टूरिज्म के साथ साथ अभी हम सेमीकंडक्टर में भी देश में एक नया नाम करने जा रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी गुजरात में नया नाम करने जा रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि शिवराजपुर बीच से लेके आप दमन बीच तक जब कोस्टल हाईवे पे जाएंगे तब आपको अमेरिका या यूरोप का दरिया किनारा आप साइड में भूल जाएंगे। ऐसा गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है। तो गुजरात में जहां जहां पे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे गिफ्ट सिटी में, फाइनेंस टेक सिटी में जिस तरह से फाइनेंस आ रहा है, बुलेट ट्रेन आपको मुंबई से लेके अहमदाबाद को 2.5 घंटे में सफर कंप्लीट करेगी। और वो बुलेट ट्रेन आने के बाद अहमदाबाद विल बिकम द बैक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिकल पार्टनर मुंबई। तो यहाँ अहमदाबाद में जिस तरह से काम हो रहा है, और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई काम कर रहे हैं, आने वाले अप्रैल महीने में डेफिनेटली जाहिरात होगी और हम सब मिलके उस जाहिरात को गुजरात में वेलकम करेंगे कि अहमदाबाद में बिकम दी होस्ट सिटी ऑफ द ओलंपिक। तो वो सर्कमस्टेंसेस में हम जितने भी डेवलपर यहाँ पे गुजरात के बाहर से आए हैं उनको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। गुजरात में हमारे वहां कहावत है कि कुछ तो दिन गुजरात गुजारिए गुजरात में। मैं वो सबको वेलकम करता हूं कि कुछ भी अपना इन्वेस्टमेंट आप करिए गुजरात में। सारे डेवलपर यहाँ पे आएंगे और उसी डेवलपर को हम जिस तरह से पोर्ट कंडला हो या मुंद्रा हो, हमारा पोर्ट नंबर 1 है, हमारा धोलेरा एयरपोर्ट है वो कार्गो में नंबर 1 बनने वाला है। तो गुजरात का आने वाला जो सुबह है वो सुबह रियल एस्टेट सेक्टर में 10 सालों में, हॉस्पिटैलिटी में 10 सालों में गुजरात का टॉप बनने वाला है। मगर गुजरात का अभी जो इकोनॉमिक ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇકોનોમિક ઇન્કમ હે 1 કરોડ ગુજરાતની જે ઇકોનોમીની અત્યારે આવક છે 1,25,000 કરોડ, એમાં મને ગર્વથી કહેતા આનંદ થાય છે કે 22,000 કરોડ રૂપિયા સીધા કે આડકતરા રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીના ટેક્સેશનથી, પ્રોપર્ટી ટેક્સથી, રેવન્યુથી, એની પરમિશનથી થાય છે। એટલે ગુજરાતના ગ્રોથ એન્જિનમાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરનો પણ રિયલ ફાળો છે અને એ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી ગ્રોથ કરશે। અમદાવાદ અત્યારે 85 લાખ લોકોનું ધરાવતું પોપ્યુલેશનનું શહેર છે। આવનારા 10 વર્ષમાં 1.25 કરોડ લોકો આવશે। નવા જેટલા બી લોકો આવશે એમાં 10 લાખ મકાનો 10 વર્ષમાં આપણે બનાવવાના છે। આપણે શ્રેષ્ઠ મકાનો બનાવીએ અને જે મકાનો બને તેને આપણે નીતિમત્તાથી બેસ્ટ મકાન આપીએ એવું આ પ્રસંગે તાલીઓના ગડગડાટથી સાહેબને વચન આપીએ છીએ। સાથે સાથે છેલ્લી વાત કે ગત વખતે સાહેબનો આભાર માનીએ કે રિયલ એસ્ટેટની જે જંત્રી વધેલી એ વખતે આપણે 100% જંત્રીને આજે પણ રિસ્પેક્ટફુલી અમલ કર્યો છે અને એ જંત્રીના લીધે સાહેબને આપણે વિનંતી કરેલી કે 3 મહિના માટે આ એફએસઆઈના પૈસા હોય કે જંત્રીના પૈસા હોય એનો અમલ મોકૂફ રાખજો। આપણે સાહેબનો આભાર માનીએ કે સાહેબે આપણી એક વિનંતી ઉપર એનો અમલ મોકૂફ રાખેલો અને આગામી સમયમાં જે નવી જંત્રી આવી છે એની પણ નાની મોટી કોઈ અસરો થવાની હોય તો અમને ખબર છે કે સાહેબ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીને અત્યારે હાલ મોટો ઝટકો ના આવે એવું પણ આ પ્રસંગે બધાના વતી હું વિનંતી કરું છું અને રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી ખભે ખભા બોલાવીને કામ કરશે। અને છેલ્લી વાત, લેબરોના નામ કોઈ પણ 32 માળના બિલ્ડિંગો ઉપર લખાતા નથી। આજે એ લેબરોના લીધે જ આપણે છીએ। તો આપણો જે કંઈ લેબર સેસ છે કે કંઈ બી છે, લેબર કોલોની બનાવવાની વાત હોય કે લેબર વેલફેરની વાત આવતી હોય કે લેબરોના બાળકોના આરોગ્યની વાત હોય કે એમને સ્કૂલમાં ભણાવવાની વાત હોય કે આંગણવાડીની વાત હોય, સાહેબ અમને આપના ફોરમથી, અમે નારેડકોના પ્લેટફોર્મથી ખાતરી આપીએ છીએ કે લેબર વેલફેર માટે ગુજરાતમાં કોઈ પણ કામ કરવું હોય તો નારેડકો ગુજરાત જવાબદારી લેવા માટે તૈયાર છે। આપ સૌ આ પ્લેટફોર્મ પર આવ્યા અને ખૂબ ખૂબ આપણને લાભ આપ્યો અને આજે સાચા અર્થમાં રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીને ગર્વ લઈ શકાય કે સાહેબ પોતે ક્વોલિફાઈડ એન્જિનિયર છે અને આપણને ખૂબ રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરને રેવન્યુ સેક્ટરમાં અને શહેરી વિકાસમાં ખૂબ સારા સુધારા કરી આપ્યા છે અને રિયલ એસ્ટેટને એક રિસ્પેક્ટફુલ સ્થાન આપ્યું છે। આપણે સૌ ઊભા થઈ અને સાહેબને રિસ્પેક્ટફુલી તાલીઓના ગડગડાટથી વધાવી દઈએ। થેન્ક યુ વેરી મચ સર। Thank you very much. It is definitely an historical moment for all of us. એક વખત જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય સુરેશભાઈ માટે. Congratulations for this great initiative and sharing all the insights. Thank you.
Now, allow me to welcome someone who doesn't need any introduction. We all know him. He's such a dynamic leader. The chairman, NAREDCO, Shri Niranjan Hiranandani, sir. Can we have a round of applause and welcome? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. બહુ ખુશી થઈ આજના તારીખમાં અમે અમદાવાદ આવીએ છીએ ને તો એક રેપ્યુટેશન અહીંયાનું છે. રેપ્યુટેશન એ છે કે ભૂપેન્દ્રભાઈના લીડરશિપમાં કરપ્શન ફ્રી ગુજરાત ચાલે છે. અહીંયાની હોસ્પિટાલિટી અમારા સુરેશભાઈ પટેલ જે હોસ્પિટાલિટી બધાને આપ્યું, અમે નેશનલ બધા જે ઓફિસર આવ્યા એના માટે આઈ થિંક આ દેશમાં એના કરતાં વધારે બેટર હોસ્પિટાલિટી કોણનું નથી. એટલે સુરેશભાઈ પટેલ, થેન્ક યુ વેરી મચ. આજના તારીખમાં મારું જે એક્સપિરિયન્સ થયું સાહેબ, 2017માં મેં ગિફ્ટ સિટીમાં આવ્યો. ગિફ્ટ સિટીમાં ફર્સ્ટ બિલ્ડિંગ બનાવવા માંડ્યા. 4 લાખ ફૂટનું બિલ્ડિંગ, 16 માળાની બિલ્ડિંગ. બોમ્બેમાં અમે 2.5 વર્ષમાં બાંધીએ છીએ. અહીંયાના મુખ્યમંત્રી પ્રધાનમંત્રી બની ગયા નરેન્દ્ર મોદી. અમને મેસેજ મળ્યો કે તમે બોમ્બેમાં 16 માળાની બિલ્ડિંગ 4 લાખ ફૂટનું કામ 2.5 વર્ષમાં કરીએ છીએ, પણ ગુજરાતમાં એ નહીં ચાલે. એ અમે 12 વર્ષમાં ને કમ્પ્લીટ કરો ને 13મો મહિનામાં તમે 12 મહિનામાં કમ્પ્લીટ કરો ને 13મો મહિનામાં 14 તારીખ જાન્યુઆરીમાં ઉદ્ઘાટન માટે પ્રધાનમંત્રી પોતે આવશે કમ્પ્લીટ કરવામાં. હું તો શોક થઈ ગયો, કેમ કે એ બિલ્ડિંગ તો અમે બોમ્બેમાં જ્યાં અમે 400 બિલ્ડિંગ બનાવ્યા છે એ સ્પીડમાં નહીં બનાવ્યા હતા, અને અમને કંઈ અનુભવ પણ નહોતું. પણ અમદાવાદનું પાણીમાં કંઈ ફરક છે. એટલે એ ચમત્કાર ગુજરાતમાં થાય છે ને ગુજરાતીઓ પાસેથી થાય છે એમ મને લાગે છે. પણ એ શિક્ષણ પછી મેં બોમ્બેમાં પણ એ જ સ્પીડમાં કામ કરવા માટે શીખ્યો છે. એટલે ગુજરાતને હું અભિનંદન આપું છું કે થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે મને આ શિક્ષણ આપો છો કે કેવી રીતે ગુજરાતનું તરક્કી કેવી રીતે ફાસ્ટ થાય છે. એક જે કામો થાય છે આજના તારીખમાં. 5 વર્ષ પછી મારા બિલ્ડિંગ ફર્સ્ટ ગિફ્ટ સિટીમાં હીરાનંદાની સિગ્નેચર થયું. એ ટાઈમે બહુ મંદી હતી અને કામ જ કંઈ નથી લાગતું. તો આપણે વિચાર કર્યું કે અહીંયા શું હવે વધારે કંઈ પ્રોગ્રેસ થશે નહીં. આજે હું જઈને આવ્યો તો એ બીજું ચમત્કાર ત્યાં ગિફ્ટ સિટીમાં થયું છે. સાહેબ, તમને બહુ બધાય. જે ચમત્કાર તમે 4 વર્ષમાં ત્યાં કર્યું, ટેકનોલોજી, ફાઇનાન્શિયલ, ફિનટેકની આઈડિયા દેશમાં ક્યાં નથી. ફર્સ્ટ આઈડિયા ગુજરાતમાં ગિફ્ટ સિટીમાં થયું છે. એન્ડ ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ટેકનોલોજી ફાઇનાન્શિયલ સેન્ટર ઇન ઇન્ડિયા. અને એ આજના તારીખમાં 5 times ધ સ્પીડ એ રફતારથી ત્યાં કામ કરે છે. તો એટલામાં ખબર પડી શકે છે કે ક્યાં તમારી તાકાત છે ને આગળ આપણે કેવી રીતે કરીએ છીએ. ઓફકોર્સ અમારા પ્રોબ્લેમ્સ છે રિયલ એસ્ટેટમાં. કોણને પ્રોબ્લેમ્સ નથી? સરકારને પ્રોબ્લેમ્સ હોય ને અમને પણ પ્રોબ્લેમ છે. સાહેબ, જે સુરેશભાઈ હમણાં વાત કરી, અમે નમ્રતાથી વિચાર કરીએ છીએ કે તમારા જંત્રી વેલ્યુ ને આમાં જરા સોચ વિચાર કરો. બિકોઝ એ થોડું રિઝનેબલ રાખશો તો તમારે કમાઈ 10 ગુણા વધારે થશે 5 વર્ષ પછી. આજે થોડું ઓછું થશે, પણ એ 5 વર્ષમાં તમને જે કમાઈ આવશે ને, કે તાકાત જે રિયલ એસ્ટેટમાં રહેશે એ બહુ સારી રીતે રહેશે. અમારા કોવિડના ટાઈમમાં મહારાષ્ટ્રમાં અમે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અડધું કરી નાખ્યું ટેમ્પરરી પીરિયડ માટે 1.5 વર્ષમાં, ને કલેક્શન ડબલ થયું. એ આંકડો જોઈએ તો અમે સુરેશભાઈને તમારે મોકલાવી દઈએ
તો થોડું સ્ટેમ્પ ડ્યુટીનો રાહત આપી દો. કેમ કે આજે આપણે જરા હું રાઉન્ડ મારી આવ્યો સાહેબ પ્રોપર્ટી શોમાં. તમે તો ફાસ્ટ ગયા, હું સ્લો ગયો હતો. ત્યાં 3 બેડરૂમ ને 4 બેડરૂમનો ચાલે છે ને પ્રધાનમંત્રીને 1 બેડરૂમ ને 2 બેડરૂમ બી જોઈએ. તો એટલે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગને તાકાત લાવવા માટે થોડું રાહત તમે ટેમ્પરરી પીરિયડમાં આપશો ને તો અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની સેક્ટર જે PMAY સ્કીમમાં બીજી જે નઈ સરકારમાં ફર્સ્ટ મીટિંગ ઓફ કેબિનેટમાં 60,000 કરોડ 1 કરોડ ઘર માટે સબસિડી આપી છે, એ ગુજરાતના બધા કરતાં વધારે ફાયદો થશે. એ બધું સેક્ટરના થોડું રાહત તમે આપશો તો. એટલે બધા નરેટકોના મેમ્બર્સના દ્વારે હું જરા રિક્વેસ્ટ કરું છું કે નહીં કરે. હું બધાય આપું છું જે સાબરમતી રિવરનું તમે જે કામ કરો છો શાયદ તમે બેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ થશે. અને બહુ આજે થોડું કામ મેં હું સવારે જોઈ આવ્યું અને એ જે કામ ચાલે છે I think it is the most beautiful project in the country. So congratulations for the wonderful project of Sabarmati which is there. તમે ચેલેન્જ જે લીધું છે ઓલિમ્પિક્સનું અમદાવાદમાં આવશે, અહીંયા આ એરિયામાં આવશે, એટલે બહુ બધાય ઇન્ડિયા ભારતનું એક આકર્ષક છે, એક તાકાત છે. એને આપણે વિશ્વને દેખાડી શકીએ કે એ કેવી રીતે આપણે આગળ કરી લઈ શકશું. એ આપણે છે મેઇન મુખ્ય શું છે કે આજના તારીખમાં જે 6 and 7% GDP છે એનું જે ભાગ રિયલ એસ્ટેટ ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે એ 7 ને 8% છે. પણ જે રફતારથી તમે હાઉસિંગ ને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વધારશો એના કારણે જે સાહેબનું $5 trillion ઇકોનોમીની પહોંચવાનું મકસદ છે એ ગુજરાત લીડરશિપ તેવી રીતે લઈ શકશે જ્યારે હાઉસિંગ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું જે તેમ શરૂઆત કરી છે એને એક નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જશો તો મારા હિસાબ સે ગુજરાત કેન ગો હાયર દેન એની અધર સ્ટેટ ઇન ધ હોલ કન્ટ્રી એન્ડ આઈ એમ શ્યોર દેટ યુ વિલ બી એબલ ટુ ડુ. એન્ડ એનું સાઇડ બેનિફિટ અલગ છે. Real estate is the second largest employer after agriculture in India. Real estate and infrastructure is the second highest employer. આપણે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ ઇમ્પ્રૂવ કરી દઈએ તો તમારું જે અનએમ્પ્લોયમેન્ટ દેશમાં છે એ આપણે પૂરું કરી શકાય. તો એ આ મુખ્યમંત્રી છે જે આ બધા કામ કરી શકે છે બિકોઝ એ નિસ્વાર્થથી કામ કરે છે, એ ઓનેસ્ટ છે, એનું ઇન્ટેગ્રિટી છે. એટલે સાહેબ હું એઝ ચેરમેન ઓફ નરેટકો તમને સલામ કરું છું, બહુ બધાઈ આપું છું, કોંગ્રેચ્યુલેટ કરું છું. બહુ ખુશી થાય છે કે દેટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ લીડરશિપ વી વોન્ટ ઇન ધ હોલ કન્ટ્રી. That is why we are proud of you as Chief Minister of Gujarat and wish you and everybody in Gujarat the very best to take India and Bharat to the next level, to the skies, to the moon, to be the fastest growing nation in the world, which we are, but we want to go still faster. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much for all the best wishes. Means a lot to us, sir. Thank you. હવે સ્ત્રી શક્તિની વાત કરીએ તો વધારે સબળ બનાવવા જઈ રહ્યા છે આજે આ મંચ પર. અને જ્યારે નરેડકો ગુજરાત માહીનું ઇન્સ્ટોલેશન આ સ્ટેજ ઉપર આપણા માનનીય મુખ્ય મહેમાન શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા થવા જઈ રહ્યું છે એનાથી વધારે સૌભાગ્યની વાત હોય જ ના શકે. તો તે માટે હું ઇન્વાઇટ કરીશ અહીં સ્ટેજ ઉપર Dimple Goyanka. Please kindly join us with the entire core committee of Naredco Gujarat Mahi. હું વિનંતી કરીશ આપણા મુખ્ય મહેમાનને કે સમગ્ર ટીમને લોગો આપી ઇન્સ્ટોલેશન શરૂ કરે. અને માહી ટીમના જે બાકીના લેડી મેમ્બર્સ છે એમને પણ અહીંયા નીચે ફોટો સેશનમાં આવી જવા વિનંતી. ઓલ અધર માહી મેમ્બર્સ પ્લીઝ કમ. We have Dimple Goyanka, Silva Patel, Hetvi Bhavsar
Pallavi Sridhar, Deepti Patel. As Sir said, all the members of MAHI, NAREDCO, Gujarat kindly be on the front of the stage so that we'll have a perfect picture with the entire team. એક વખત તાલીઓના ગડગડા દ્વારા આપણે સૌ એમને વધાવી લઈએ અને તેઓને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ધીસ ગ્રેટ ઇનિશિયેટિવ. The entire team, many congratulations. Now we have NAREDCO Gujarat Next Gen Youth Wing, જેનું ઇન્સ્ટોલેશન આપણા ઓનરેબલ સીએમ સરના વરદ હસ્તે અહીં આ મંચ ઉપર થવા જઈ રહ્યું છે. સૌપ્રથમ I would request on the stage Mr. Ravi Reddy, President Next Gen NAREDCO, please come on the stage. I would also request Mr. Tanmay Bhavsar with the entire core committee of Next Gen Gujarat NAREDCO, Sarang Jain, Arya Goyanka, Vasant Patil, Shivarsh Patel, Nikunj Gol, Devam Patel. Can we have a round of applause, ladies and gentlemen? The team is so committed and looking forward to have some of the great assignments, some of the great projects in line in next future. Let's have a round of applause and congratulate the entire team. નારેડકો ટીમના બીજા મેમ્બરો નીચે ફોટોઝ માટે આવી જશે ફટાફટ. એક વેરી ક્વિક પ્લીઝ. નેક્સ્ટ જન. ઓકે પ્લીઝ. NAREDCO ગુજરાત નેક્સ્ટ જેનના દરેકે દરેક મેમ્બર્સ બીજા જે છે આપણા ઓડિયન્સમાં તેઓ સ્ટેજની આગળ સેટલ થશે ફોર ધ ફોટો ઓપોર્ચ્યુનિટી. Thank you very much. Means a lot. Thank you. I request everyone, please get settled, be seated. Thank you very much. Congratulations to the entire team. All right, the moment is here we all have been waiting for. Allow me to welcome on the dais someone who is visionary, a dynamic leader. We have our own Chief Minister of Gujarat. Can we have a round of applause and welcome Shri Bhupendra Bhai Patel. છે હા તો મેં તો કીધું જગદીશભાઈને બોલવું હોય તો સહેજ સ્પીચ થાય. હા હા તો બોલે, મને કઈ વાંધો નથી. એક વખત જોરદાર તાલીઓથી આપણે સ્વાગત કરીએ ઓનરેબલ મિનિસ્ટર શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સર. થેન્ક યુ. પ્રોટોકોલનો ભંગ કરીને સીએમ સાહેબે એક રિસ્પેક્ટ આપી, બધા સીએમ સાહેબ માટે જોરદાર તાલીઓ થઈ જાય. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. નેશનલ રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલના આ કાર્યક્રમની અંદર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત ગુજરાતના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી માન્ય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, શ્રી એન કે પટેલ સાહેબ, શ્રી સુરેશભાઈ, યોગેશભાઈ, હીરાનંદાણીજી અને સૌ મિત્રો, હું એવું સમજુ છું કે આ મારા કે તમારાથી જે ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, આપણે કદાચ એવું સમજીએ કે આ મારા કે તમારાથી ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, પણ કદાચ એ
મારી ભૂલ હોઈ શકે એમ. હું એવું ચોક્કસ સમજુ છું કે ગુજરાતનું ડેવલપમેન્ટ જે થઈ રહ્યું છે કે દેશનું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, એ ડેવલપમેન્ટ પાછળ જો કોઈનો ફાળો હોય તો એ સસ્ટેનેબલ ગવર્મેન્ટનો છે, જે સ્ટેબલ ગવર્મેન્ટ જે છે. અને વિઝનરી લીડરશીપ નરેન્દ્ર મોદીજીએ જે વાઇબ્રન્સી, જે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની શરૂઆત કરી 2003થી લઈ અને એ સફરને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબે સતત જાળવી રાખ્યો છે રેપોને. અને તમને બધાને જણાવતા આનંદ થશે મને કે દેશની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષમાં સૌથી વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે થઈ રહ્યા છે એ બધા જ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મિત્રો થઈ રહ્યા છે. અને એટલા માટે જ મોદી સાહેબના શબ્દોમાં કહું કે ભાઈ એ વિકાસ કી ગાડી ચલ પડી હૈ, અને પાયલોટ સારો હોય ને સુરેશભાઈ તો આપણે નિશ્ચિંત થઈ જઈએ. આપણે બંને પાયલોટ સારા છે એટલે આપણે નિશ્ચિંત છીએ, દેશના પાયલોટ ને અને ગુજરાતના પાયલોટ પણ એમ. माननीय मोदी जी ना शब्दों में कहूं तो यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है. माननीय भूपेन्द्र भाई उपस्थित त्यारे एमना विषय हूँ कहीश. ए मैन विथ द पॉजिटिव माइंडसेट. મે રાઈટ? આ એક જ વ્યક્તિત્વ એવું છે કે જ્યારે પણ તમે એમની સાથે જાઓ ત્યારે દરેક વસ્તુને બહુ જ પોઝિટિવલી ઇનિશિયેટિવ લઈ અને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરતા હોય છે. અને મેં જોયું કે સુરેશભાઈ અથવા હિરાનંદાની જે બે વાત કરી અને એક જ વાતમાં સૌથી વધારે તાળીઓ પડી છે. અને એટલા માટે જ માનનીય મુખ્યમંત્રી ત્યારે ગુજરાત કા ભી યહી સહી સમય હૈ. અને જે રીતે ગુજરાતનું વાય પીપલ કમ ઇન ગુજરાત, હું હિના નંદાની સાથે વાત કરતો હતો કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ મુંબઈ એન્ડ ગુજરાત એમ. તો કે મહારાષ્ટ્ર પહેલેથી જ ડેવલપ કન્ટ્રીમાં હતું, ડેવલપ સ્ટેટમાં હતું. મહારાષ્ટ્ર એટલે મુંબઈ એક ડેવલપ થયેલું સિટી હતું. અને ત્યારે ગુજરાતના પર્સન્ટેજ વાઇઝ જોવા જઈએ તો મને હાથથી બતાવ્યું કે મુંબઈ અહીંયા હતું ને ગુજરાત અહીંયા હતું. આજે જે રીતે વિઝનરી લીડરશીપ અંતર્ગત જે ગુજરાતે જે હરણફાળ ભરી છે એ આજે એઝ કમ્પેર ટુ મુંબઈ એન્ડ ગુજરાત આજે બંને કમ્પેરમાં છે. આ એમના વર્ડ્સ હતા એમ. આજે ગુજરાતની વાત કરું તો ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ ઇકોનોમી છે. બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી પોલિસીસ દેશમાં સૌથી વધારે પોલિસીસ કોઈ કન્ટ્રી સ્ટેટમાં હોય તે ગુજરાતની અંદર છે. ક્વોલિટી મેન પાવર છે, હાઈ ક્વોલિટી લાઈફ એન્ડ લો કોસ્ટ લિવિંગ એ ગુજરાતની અંદર છે. ઇઝ ઓફ કોમ્યુનિટી કનેક્ટિવિટી, ગુડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ એન્ડ સ્ટ્રોંગ ગવર્મેન્ટ એન્ડ પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી. આનો શ્રેય કદાચ જાય તો મારી સામે બેઠેલી જનતાને છે કે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી ગુજરાતની જનતાને ખબર છે કે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી એ વિઝનરી લીડરશીપ વગર આવે નહીં. અને તમે બધાએ જે માનનીય ભૂપેન્દ્રભાઈ હોય, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ હોય કે નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ હોય એને જે સપોર્ટ કરી રહ્યા છેલ્લા આટલા વર્ષોથી એના કારણે જ આજે ગુજરાતનું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. પણ હવે સમય છે આપણે બધાએ વિચારો. નાઉ વી થિંક અબાઉટ ધ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ આર્કિટેક્ચર. આપણે કઈ દિશામાં વિચારવું છે ટુ રિડ્યુસ ધ એનર્જી કન્ઝમ્પશન, કાર્બન એમિશન અને વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ વાઇલ ધ કન્સ્ટ્રક્શન્સ. આ દિશામાં ચોક્કસથી સુરેશભાઈ આપણે બધાએ વિચારવું પડશે કે જે રીતે ગુજરાતનું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે એ આ ત્રણ દિશામાં ચોક્કસ વિચારીશું. અને ક્યાંક આપણા સમ કી પ્રિન્સિપલ રિગાર્ડિંગ ધ બેટર સસ્ટેનેબલ પોઝેસિવ ડિઝાઇન્સ, એનર્જી ઇફિશિયન્સી, લાઈફ સાયકલ એન્ડ કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટ. કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટની વાત કરીએ તો ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ માત્ર કન્ટ્રીની અંદર એટલે વર્લ્ડ વાઇઝ માત્ર 3 કન્ટ્રીમાં હતો. ને ત્યારે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજીએ એ ગુજરાતમાં એટલે ભારતમાં પહેલો ને એશિયન રિજનમાં વી આર ધ ફર્સ્ટ ફોર ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ક્લાઇમેટ ડિપાર્ટમેન્ટ ચેન્જ કરવાવાળા. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ બજેટ એન્ડ એફોર્ડેબિલિટી. આની પર સૌથી વધારે ભાર એટલા માટે મૂકવો જોઈએ જો આપણા બજેટની અંદર આપણે કદાચ નહીં વિચારીએ કે લો કોસ્ટ બજેટ ડેવલપમેન્ટ નહીં કરીએ તો આવનારા દેશોની અંદર કસ્ટમર્સને એટલે એન્ડ યુઝરનું બજેટ વધી જશે ને કદાચ એ આપણને બધાને ખૂબ મોટી મુશ્કેલી સર્જી શકે એવું છે. એન્ડ પ્રાઇસ કનેક્શન ટુ ઓલ્સો નીડેડ. છેલ્લે એવું કહીશ મિત્રો કે કેન વી રિડ્યુસ જસ્ટ વી થિંક કે ભાઈ વોટ અબાઉટ ધ એર પોલ્યુશન્સ, noise pollutions, traffic pollutions, water pollutions, sustainable use for resource
and green space. As per the WHO, green space should be required 9 square meter per person. આ WHO ની ગાઈડલાઈન કહી રહ્યા છે. અને આજે આપણે બધા જે રીતે હરણફાળ ભરી રહ્યા છે ડેવલપમેન્ટમાં, એમાં 1.552 સ્ક્વેર મીટર પર પર્સન એ ગ્રીન કવરેજ છે. એટલે આપણે બધાએ સુરેશભાઈ આ દિશામાં પણ માન્ય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જે રીતે ગ્રીન કવરેજ વધારવાનો નિર્ધાર લીધો છે, આખા ગુજરાતમાં 10 કરોડ કરતાં પણ વધારે વૃક્ષ વાવવાનો નિર્ધાર રાજ્ય સરકારનો છે. સાથે સાથે 3R સાથે આપણે કામ કરવું પડશે. નેરાડકોને મારી વિનંતી છે કે રીયુઝ, રીડિસ્ટ્રીબ્યુટ અને રિસાયકલ્સ આ મટીરિયલમાં કઈ રીતે આપણે વિચારી શકીએ આવનારા દિવસોની અંદર કે પ્રિકાસ્ટ બિલ્ડિંગમાં કદાચ જઈ શકીએ તો કદાચ આપણે એર પોલ્યુશનને અને વોઇસ પોલ્યુશનને આપણે કદાચ કંટ્રોલ કરી શકીશું. જે રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, જે રીતે લોકો ગામડામાંથી માઇગ્રેટ થઈ રહ્યા છે, અને એના માટે પણ જે ટ્વિન સિટીનું જે આપણું મોડલ છે અથવા જે રૂરલ એરિયા છે એના ડેવલપમેન્ટ માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ હોય કે નરેન્દ્રભાઈ સાહેબ હોય કે અમિતભાઈ સાહેબ હોય, ગામડા કઈ રીતે મજબૂત થાય, ગામડાના લોકો કઈ રીતે સસ્ટેનેબલ થાય, એ દિશામાં અત્યારે સરકાર ખૂબ જ ઇનિશિયેટિવ લઈ રહી છે. અને કદાચ તમને બધાને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આપણું કોઓપરેટિવ સેગમેન્ટ એ જેટલું રાજ્ય સરકારનું બજેટ છે એટલું ને એટલું ટર્નઓવર મોર દેન 4 લાખ કરોડનું એવરી યરનું બજેટ ટર્નઓવર એ આપણું કોઓપરેટિવ સેગમેન્ટનું છે. સાથે સાથે હું કહીશ કે ક્વોલિટી વર્કની એટલી જ જરૂર છે. ગુજરાતનું આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવું હશે તો ક્વોલિટી વર્કમાં પણ આપણે જોવું પડશે. જેથી સાથે સાથે સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ માટે પણ સરકાર તમારી જોડે છે. કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટેના પણ આપણે સુરેશભાઈ ટીમ બનાવી અને કોસ્ટ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે થઈ શકે એ દિશામાં વિચારવું જોઈએ. સાથે સાથે કસ્ટમરને કઈ રીતે ક્વોલિટી મળી શકે. અને હું તો કહું છું કે ટીપી પડ્યા બાદ આપણે જે રીતે ટીપી પાડવા માટે ઉતાવળ કરીએ છીએ એના કરતાં સરકાર સાથે બેસીને કે ટીપીમાં કઈ કઈ વસ્તુનું, ધારો કે હમણાં જે હું વાત કરતો હતો બોમ્બેના પ્રેસિડેન્ટ સાથે, એમણે કીધું કે ભાઈ વોટર લેવલનું જે ઇસ્યુઝ આવી રહ્યા છે કે વોટર લોગિંગ થઈ રહ્યા છે, સ્ટોર્મ વોટરના ઇસ્યુ આવી રહ્યા છે, તો ટીપી પડે એ વખતે જ આપણે જો પ્લાનિંગ કરીશું સરકાર સાથે બેસીને તો કદાચ મને લાગે છે કે આપણે વધારે સારું કામ કરી શકીશું. અને છેલ્લે મારી વાત કહીશ કે જે રીતે દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાન માનનીય મોદી સાહેબ, અમિતભાઈ સાહેબ અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી એ જે રીતે ગુજરાતનું ડેવલપમેન્ટ કરી રહ્યા છે, આખા દેશનું ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે, તો કદાચ આપણે એમના વડપણ હેઠળ 4G અંતર્ગત એટલે કે ગ્રીન ગુજરાત, ગ્લોબલ ગુજરાત એન્ડ ગરવી ગુજરાત એન્ડ લાસ્ટમાં ગતિશીલ ગુજરાતમાં આપણે સૌ સાથે મળી અને આ પ્રોજેક્ટને આપણે આગળ વધારીએ. અને ફરીથી માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો આભાર માનું છું કે એમણે મેં ના પાડી છતાંય મને જે આપની વચ્ચે ઉભા રહીને જે બોલવાની તક આપી બદલ ફરીથી મુખ્યમંત્રીનો અને નેરાડકોનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. Thank you very much, sir, for sharing all the insights and all the blessings. ફરી એકવાર આપણે સૌ જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીશું આપણા મુખ્ય મહેમાન our Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you. નારણકોર દ્વારા આયોજિત પ્રોપર્ટી ફેસ્ટ 2024ના કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, નારેડકોના ચેરમેન શ્રી નિરંજન હીરાનંદાનીજી, પ્રેસિડેન્ટ હરિ બાબુ, વાઇસ ચેરમેન શ્રી રાજનભાઈ, માહી પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સ્મિતા પાટીલજી, નારોડકો ગુજરાતના અધ્યક્ષ શ્રી સુરેશભાઈ પટેલ, ચેરમેન શ્રી એન કે પટેલ, સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી યોગેશભાઈ ભાવસાર, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી સંજય જૈન, શ્રી હરેશભાઈ વાસાણી, માનદ મંત્રી શ્રી દીપકભાઈ પટેલ, શ્રી સુનિલ પટવારીજી, ખજાનચી શ્રી રોબિન ગોયંકાજી, મારી સામે અમારા ધારાસભ્ય શ્રી હસમુખભાઈ પટેલ, આમંત્રિત સૌ મહાનુભાવો,
ઉપસ્થિત સૌ બાંધકામ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા અગ્રણીઓ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વહેલા આવી ગયા છો ને? અડધો કલાક વધારે ઊભા રહેવું પડ્યું? તો બિલ્ડર છે બધા, અહીંયા વ્યવસ્થા હશે ચા પાણી નાસ્તાની હરકી. બિલ્ડરને ત્યાં કચાશ થોડી હોય. બે ત્રણ વસ્તુઓ અત્યારે તો જે સ્ટેજ ઉપરથી ચાલી છે આપણું જો મારે આ જ પ્રમાણે જંત્રી કરી દેવી હોત તો પબ્લિક ડોમેનમાં મૂકવાનો મારો કોઈ મતલબ નહોતો. પણ સાચું ને સારું અને કોઈને તકલીફ ના પડે એ પ્રમાણેનું કામ કરવા માટેની વાત છે કે ભાઈ પબ્લિકનો વ્યૂ પણ પૂરેપૂરો સાંભળવામાં આવે કે એમને શું જરૂરિયાત છે, ક્યાં ક્યાં ભૂલો પહેલા થયેલી છે. અત્યારે એવું પણ આવ્યું છે કે અમુક અમુક જગ્યાએ જંત્રી વધારો તમે, એવું નથી કે ઘટાડો એકલો જ આવ્યો છે. એટલે ઘટાડાની સાથે સાથે વધારો બી આવ્યો છે. એટલે પણ બંનેનું સમન્વય કરીને સારું જે થાય અને લોકો સુધી એ લાભ પહોંચે એના માટેનો પ્રયત્ન કરવાની વાત છે કે ભાઈ એક એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અને એફોર્ડેબલ હાઉસિંગની વ્યાખ્યા એ આપણે શું કરવી, કેવી રીતે કરવી, એ એક તો તમારે બધાએ વિચારી લેવું જોઈએ કે એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ 3 બેડરૂમ 4 બેડરૂમ સુધી પહોંચી ગયા છે. એટલે એનો પણ એક વિચાર કરવો જોઈએ કે નાના માણસો માટે કમ્પલસરી કરવું હોય તો કમ્પલસરી કરીએ કે ભાઈ તમે 5 ટાવર 10 ટાવર બનાવતા હોય તેમાંથી એક કમ્પલસરી આ એફોર્ડેબલ 2 બેડરૂમ 1 બેડરૂમ વાળું બનાવવું જોઈએ. એમાં ઘણા બધાને જરૂરિયાત છે ને લે છે બી ખરા, જ્યાં જ્યાં બન્યા છે ત્યાં આગળ લે છે બી ખરા. તો એના માટે અમારી સરકાર તરીકે તમારી સાથે ઊભા રહેવાની તૈયારી છે કે એના માટે તમે કહેશો કે આટલી આટલી અમને ફેસિલિટી બીજી જુદી કરી આપો તો એના માટે સરકાર તૈયાર છે. કારણ કે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું ધ્યેય છે કે ભાઈ દરેકના માથે છત હોવી જોઈએ અને એના માટે એમણે તો ત્રીજી વખત જ્યારે વડાપ્રધાન બન્યા એટલે શરૂઆતમાં જ પહેલી કે બીજી કેબિનેટમાં જ 3 કરોડ નવા મકાનો એમણે જાહેર કરી દીધા. એટલે એમની દુરમદેશી કે દરેક તમે જુઓ કે વડાપ્રધાન તરીકે દરેક સેક્ટરનું ધ્યાન રાખ્યું છે, કોઈ સેક્ટર છૂટ્યું નથી. તમે ગ્રીન એનર્જી કહો તો ગ્રીન એનર્જીનું એટલું ધ્યાન, સ્વચ્છતાનું એટલું ધ્યાન, સેમિકન્ડક્ટરનું ધ્યાન, તો આ બાજુ તમારે એટલું ને એટલું પર્યાવરણનું પણ ધ્યાન કે ભાઈ આજે આપણે કોઈ પણ આજે વાયુ પ્રદૂષણની વાત કરી તો વાયુ પ્રદૂષણમાં મેક્સિમમ કોઈ પાર્ટ હોય ને તો આપણું કન્સ્ટ્રક્શન લાઈન આવે છે. એના માટેનો વિચાર આપણે બધાએ સાથે કરીએ તો શું છે કે સરકાર કમ્પલ્સેશન કરે અને પછી આપણે કરીએ, એના કરતાં શું કરી શકાય જેથી કરીને આ સેપટ મેક્સિમમ ઉડે છે, જે રચકણો ઉડે છે ધૂળના, એના કારણે વધારે પ્રદૂષિત થાય છે. તો એના માટે બી એક વિચાર કરીને બધાએ સાથે મળીને કરી દેવું જોઈએ કે ભાઈ અમે આટલું કરીશું સાઈડ ઉપર. એટલે સરકાર નેટ બંધાવે, ગ્રીન કમ્પલસરી બંધાવે, દંડ કરે. આપણે વિકસિત ભારત બાજુ જવું છે અને વિકસિત ભારત બાજુ જવું છે તો કોઈ નિયમોનો ભંગ આપણે કરવાનો થતો નથી. કોઈ નિયમોનો ભંગ આપણે કરવાનો થતો નથી. આપણા ત્યાં આગળ હું તમારી બધાની સાથે કન્સ્ટ્રક્શન લાઇનનો માણસ છું એટલે મને ખબર છે કે માર્જિનમાં હવે યાર એ તો જમાદારની રૂમ તો હોય, હવે એમાં ના
એમાં તો એટલું તો રાખવું પડે હવે, પણ હવે આપણે એને બી નથી રાખવું. એમ કહેવાનો મુદ્દો કે આપણે નિયમોનું પાલન કરીને બધા આગળ વધવું છે, તો જ વિકસિત ભારત માટે આપણે આગળ વધવું. અને પૈસા કમાયા પછી ખોટું મગજમાં શેના માટે થોડું કે આવવા દે. કેવી સેવા થાય છે તમને ખબર છે? હમણાં મને એટલું બધું મગજમાં ટચ થઈ ગયું છે, હૃદયથી ટચ થઈ ગયું છે. એમ કે છે એક રાજકોટમાં સદભાવના કરીને ટ્રસ્ટ છે, અને એ ટ્રસ્ટ કોઈ પણ વડીલને, એ રિક્ષાવાળા છે, એ તમારે કોઈ પણ નાનામાં નાના જેને કહેવાય સફાઈ કર્મચારી છે, કોઈ પણ હોય, માંદગી સાથે પણ એ લોકો લેવા તૈયાર છે ને રાખે છે. આવતીકાલની પૈસાની ચિંતા કરતા નથી. અને એટલે સુધીની એમની તૈયારી કે તમારે જ્યાં કહેવું હોય ત્યાં કહેજો. ગુજરાતમાં તો અમે તૈયાર છે બધાને લેવા, તમે ગુજરાતની બહાર ક્યાંક જાઓ તો તમારી સ્પીચમાં કહેજો કે તમારા ત્યાં કોઈક વડીલ હોય તો અમારે ત્યાં મૂકી જજો, અમે રાખીશું. અને માંદગી સાથે નાહવાની તકલીફ હોય તો 2 જણ નાહવા માટે લઈ જવા પડે એવી વ્યક્તિઓ રાખે છે, એવી વ્યક્તિઓ રાખે છે. અને આપણે શું કરવું છે, કેવી રીતે આગળ વધવું છે, એ તો આપણે બધાએ જ નક્કી કરવું પડે. વિકસિત ભારત અને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત, તો ગુજરાત બધી રીતે લીડ લે છે. તો આની અંદર આપણે સાથે બેસીને કે આટલા નિયમો આવી રીતે બનાવી નાખો તો કોઈને ખોટું ના કરવું પડે. તો અમારી એ તૈયારી છે કે ભાઈ આમાં હજુ FSI બીજો 1% વધારી આપો તો અમારે કોઈ તકલીફ ના પડે, તો અમે એટલું વધારે. અને જંત્રીને ને FSI ને બેને ભેગું ના કરશો તોય તૈયારી. પણ તમે તમારી તૈયારી તો બતાવો. સરકારને કમાવું નથી, સરકારને કમાવાનું હોય પણ નહીં, પણ સરકારની સાથે તમારે તમારો તાલમેલ તો બતાવો. પણ ગમે તેટલી છૂટ આપ્યા પછી એ પાછી કંઈક ને કંઈક માથાકૂટ આવીને ઊભી રહે તો કરવાનું શું? હજુ પેલી 2 ફૂટની ગેલેરી કવર કરી નાખેલો, કરવાનું શું? એક તો લિન્ટર લેવલે ભરતા નથી, પછી કે ના ના અમે કુંડા જ મૂકીશું એમ કરીને છેક સુધીને ચલાવે, અને પછી બીયું ગમે તેમ કરીને લઈ લેવાનું. હવે આ તો કઈ ચાલે. એટલે અમારે તકલીફ પડે છે, અમારે તમારી સાથે રહીને આગળ વધારવું છે આપણે ગુજરાત. એટલે બધાએ સાથે કામ કરીશું. ઘણું બધું આજે તો અહીંયાથી કહેવાયું છે, અમે બી લેટ છીએ, તમારા બધાને બી અત્યારે કાર્યક્રમો લેટ થાય એટલે પાછળ બધું ડિસ્ટર્બ થતું અમે સમજી શકીએ છીએ. પણ આજે મારે એક વિષય હતી, એક સારું થયું અત્યારે લેટનું યાદ આવી ગયું મને. તો નડ્ડાજીની અમારી વિષય હતી સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય, ટીબી મુક્ત ભારત. તો ટીબી મુક્ત ભારત માટે દવા ફ્રીમાં છે, બધું વ્યવસ્થા છે સરકારની, પણ આની સાથે સાથે એને પોષણયુક્ત ખોરાક જોઈએ. અને ખોરાકના પૈસા પણ સરકાર આપે છે, પણ છતાંય હું સમજુ છું કે સામાન્ય માણસ, નાનો માણસના હાથમાં પૈસા આવે તો એ ખોરાકની જગ્યાએ છોકરા પાછળ વાપરી નાખે, ઘરમાં કંઈક બીજી મુશ્કેલીઓ તો એમાં વાપરી નાખે, તો એ ખાઈ નહીં શકતો હોય ને એના કારણે આ ટીબીમાંથી બહાર આવવાની એને તકલીફ પડતી હોય. તો હું ઈચ્છું છું કે તમે જેટલા ટીબીના તમારા વિસ્તારમાં દર્દીઓ નોંધાયા હોય એમાંથી 1 લેવાય તો 1 લો. આપણે એવું નથી કે તમે 50 જ લો દરેક જણ. કેપેસિટી બધાની 100 ને 200 લેવાની છે, પણ તમને દિલથી ઈચ્છા થાય એટલા વ્યક્તિઓને એને પોષણ કીટ મોકલાવવાની વ્યવસ્થા કરો. અને જાતે કરજો. તમે એમ નહીં કે ભાઈ હવે પૈસા આપી દા તમે મોકલાવી દેજો, એવું નહીં. એને તમે એના ઘેર તમારા તરફથી એના ઘેર પહોંચે તો એનો આનંદ એને જુદો હશે ને તમને જુદો થશે. તો એ અમે તમને તમે જ્યાંથી લિસ્ટ જોઈતું હશે, જે એરિયાનું લિસ્ટ જોઈતું હશે એ તમને અમે મદદ કરીશું. આની અંદર આપણે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીનો ટાર્ગેટ છે કે 2025ના એન્ડ સુધી આપણે ટીબી મુક્ત ભારત બનાવવું છે. તો એની મેં આપ બધાનો સહકાર મળશે. અને હવે આપણે આપણું રોજબરોજની લાઈફમાં પર્યાવરણ ઉપર ધ્યાન રાખીને આપણે આગળ વધવું છે. અને પર્યાવરણ આપણે બધાએ 2047 તરફ આગળ વધ્યા છે. દેશ માટે મરવાનું આપણે આવ્યું નથી,
દેશ માટે જીવવાનું આવ્યું છે. એટલે દેશ માટે જીવવા માટે આપણે શું શું કરી શકીએ દેશને મદદ? તમે જે મગજમાં આવે, એક ઝાડ ઉગાડો તોય દેશને મદદ છે, પાણી બચાવો તોય મદદ છે, તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી બચાવો તોય મદદ છે, પેટ્રોલ બચાવો તોય મદદ છે, પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ આગળ વધો તોય મદદ છે દેશને. એટલે તમારે જે તમને યોગ્ય લાગે એમાં તમે અને નિયમથી ચાલો, કર્તવ્યનું પાલન કરો તોય દેશનો ફાયદો છે. આપણે સૌ સાથે મળી અને 2047નો વિકસિત ભારતનો સંકલ્પ સાથે મળીને પૂરો કરીએ. એમાં ગુજરાત લીડ લે, એમાં આપ સૌનો સહયોગ રહે, એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ જ સુંદર, નિખાલસ અને સરળ સ્વભાવ, અને આપણને ખૂબ જ મહત્વની વાતો તેઓ કહી. સહૃદયી લાગણીશીલ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી જ્યારે કોઈ વસ્તુની આપણા વચ્ચે વાત મૂકે તો આજે નારેડકો ગુજરાત વતી હું આપના બધાને પૂછ્યા વગર 2 પ્રોમિસ આપવા માંગુ છું. આપે ઊભા થઈને કહેવું પડે. પહેલું એ કે સાહેબે કહ્યું કે કોઈ એક પેશન્ટ લે ટીબીનું, કોઈ 10 પેશન્ટ લે, કોઈ 200 પેશન્ટ લે. નારેડકો ગુજરાત આપને ખાતરી આપે છે કે અમદાવાદ ગાંધીનગર વિસ્તારના 5000 ટીબી પેશન્ટોની કીટ સાહેબ આપણે નારેડકો ગુજરાત તરફથી એમને પોષણની કીટ પૂરી પાડીશું. એક બીજી જાહેરાત સાહેબે આપણને કહ્યું તે સાહેબ જ્યારે આપણને કહેતા હોય કે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રીને નહીં પણ જરૂરિયાતમંદ લોકો સુધી પહોંચાડવા માટેના મકાનો માટે સરકાર એફએસઆઈની વાત હોય કે જંત્રીની વાત હોય કે કંઈ પણ કરવા તૈયાર છે. તો સાહેબનું જે એક નાનકડું દર્દ હતું, આ હોલમાં બેઠેલા વ્યક્તિઓ ઊભા થઈ જાતે પ્રતિજ્ઞા લેશે કે 2 ફૂટનું જે છજુ છે એ છજુ જ છે, એ મકાનનો ઉપયોગનો વિસ્તાર નથી. આપણે તૈયાર છીએ? આપણે ઊભા થઈને કહીએ છીએ કે 2 feet is not a standing gallery, 2 feet is only and only છજ્જા. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સાહેબની સહૃદયી વાતોને આપણે લાગણીના ઉમળકાથી, તાલીઓના ગડગડાટથી નારેડકો ગુજરાતના પ્લેટફોર્મ પરથી વધાવીએ છીએ. ખૂબ જ અગત્યની આ અનાઉન્સમેન્ટ હતું, એન્ડ થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઓલ યોર સપોર્ટ. For vote of thanks, I would like to invite on the stage Mr. Yogesh Bhavsar, Vice President, Naredco Gujarat. Can we have a round of applause and welcome? આભાર. આભાર એ માત્ર શબ્દ નથી, પરંતુ તે દરેક સફળતાની પાછળ છુપાયેલી સૌની મહેનતને બિરદાવે છે. નારેડકો ગુજરાતનો આ સૌ પ્રથમ અને આ વર્ષનો બિગેસ્ટ પ્રોપર્ટી શોમાં આપની ઉપસ્થિતિ અને ભાગીદારીને કારણે સંપૂર્ણ આયોજનને ભવ્ય સફળતા બદલ હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. આજે પ્રોપર્ટી ફેસ્ટના બીજા દિવસે આપણા માનીતા ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની અવિસ્મરણીય ઉપસ્થિતિ માટે આપનો હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. વર્ષો પછી આપણને રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રના મુખ્યમંત્રી મળ્યા છે, જે આપણા સૌ માટે સૌભાગ્યની વાત છે. આપ સૌ જાણો છો કે મુખ્યમંત્રી શ્રી પાસે અર્બન અને રેવન્યુ બંને ખાતા એમની પાસે છે, અને એમના 2 વર્ષના ગાળામાં આપણને ઘણું સરળીકરણ મળ્યું છે, અને એ આપણે આ મુખ્યમંત્રી જ આપણને આપી શકે. બાકી અત્યાર સુધી આપણને આટલા સારા સરળ કાયદા મળ્યા નથી. તે જ રીતે અત્યારે જે જંત્રીનો વધારો આવ્યો છે, જે આપણા બધા માટે બહુ અસહ્ય લાગે છે, પણ આપણે સૌ ચોક્કસ આશા રાખીએ અને આપણે સૌ સાહેબ ઉપર આધાર રાખીએ. આપણને જંત્રીમાં ચોક્કસ જ બહુ જ સારો અને સરળ રસ્તો સાહેબ બતાવશે. આપણે સૌ એમને તાળીઓથી વધાવી દઈએ. આપણે સૌ માનીએ છીએ કે આપ સાહેબે ફક્ત ઈંટ સિમેન્ટ
પથ્થર કે કોન્ક્રીટનું નહીં પણ ભરોસો, વિશ્વાસ, આશા અને કર્તૃત્વનું નેતૃત્વ આપ્યું છે. અહીંયા આપનો ફરીથી હૃદયપૂર્વક આભાર. આ સાથે જ સહકાર વિભાગના મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, નારેડકોના ચેરમેન શ્રી નિરંજન હિરાનંદાની, નારેડકોના વાઇસ ચેરમેન શ્રી રાજેનભાઈ બંદલકર, પ્રેસિડેન્ટ શ્રી હરિબાબુ પ્રત્યે પણ આપણી કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરીએ છીએ. તેમના માર્ગદર્શક શબ્દો અને ઉપસ્થિતિએ કોન્ક્લેવને ઘણા બીજા વિચારો આપણને આપ્યા છે. અત્રે હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. દેશભરમાંથી 50 જેટલા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. ગુજરાતભરના બી 75 જેટલા ડેવલપર્સ આવ્યા છે. તદુપરાંત અમદાવાદ અને ગાંધીનગરના 250 જેટલા ડેવલપર્સ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને આ જે નારેડકો પ્રોપર્ટી ફેસ્ટને સફળ બનાવ્યું છે એ બદલ હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. આ કોન્ક્લેવ એ એકમાત્ર ચર્ચા સત્ર નથી, પરંતુ ગુજરાત રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રના ભવિષ્ય માટે નવી દિશાઓ અને અભિગમો નિર્ધારતું એક મંચ છે. એટલે આજે શરૂ થયેલા વિચારો અને ચર્ચાઓ ગુજરાતના વિકાસમાં નવી આશાઓનો પ્રેરણાસ્ત્રોત બનશે. આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ફેસ્ટના મુખ્ય સ્પોન્સર્સ સંકલ્પ રિયાલિટી, એસોસિએટ સ્પોન્સર્સ એ શ્રીધર, એસજે સંખાત, સન ગ્રુપ, ટ્રોગન ગ્રુપ તથા કો પાર્ટનર્સમાં અદાણી ગ્રુપ, મેગ્નેટ ગ્રુપ, સરળ ગ્રુપ, આનંદબાગ, આર્કેડિયા અને દીપ ગ્રુપનો પણ આભાર માનું છું. આ ઉપરાંત સૂર્યા ગ્રુપ તથા વ્યાપ્તિ વંદે માતરમ ગ્રુપ તથા નારેડકોને સપોર્ટ કરતી સંસ્થાઓ જેમ કે થ્રેડ છે, અમદાવાદ બિલ્ડર એસોસિએશન, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સિવિલ એન્જિનિયર્સ એન્ડ આર્કિટેક્ટ અને અમદાવાદ રિયલેટર એસોસિએશનનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. આ ઉપરાંત આ પ્રોપર્ટી ફેસ્ટમાં ભાગ લેનાર ડેવલપર્સ મિત્રો, ફાઇનાન્સ ગેલેરી અને પાર્ટનર ગેલેરી પ્રત્યે પણ નારેડકો ગુજરાત વતી હું આભાર માનું છું. આપ સૌના પ્રયત્નો વિના આ ફેસ્ટ શક્ય બનત નહીં. ફૂડ માટે હું ગજબ ગ્રુપનો પણ આભાર માનું છું. વિશેષ કરીને આપ જે આ ટેન્ટ અને જે ઇવેન્ટ જોઈ રહ્યા છો એના માટે હું થર્ડ આઈ ઇવેન્ટનો વિશાલનો પણ ખૂબ આભાર માનું છું. આ સિવાય જો કોઈ નામ છૂટી ગયું હોય તો તે શબ્દોની ચૂક છે, તો ઈરાદાની નહીં. અંતમાં આભાર, આપ સૌનો આભાર. ફરી એકવાર હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. આઈ લવ અમદાવાદનું જે આપણે 360 ડિગ્રીનો શો કર્યો છે એ શો માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી અને સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ એ શોની વિઝિટ કરીને નીકળે એવી વિનંતી. આભાર. Thank you so much. Once again, I request all of you, let's give a round of applause. Let's join our hands and congratulate the entire team. Naredko Gujarat Conclave 2024. The biggest festival, the Property Festival 2024, happening right here in Ahmedabad. We thank all our guests, all our esteemed dignitaries to be here with us. We would request all our guests, please visit the Experience Arena 360-degree show. And I would also request all of you